მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მისკში, ბელორუსიის დედაქალაქში. ეს არის ადგილი მალე ტრასტინეც, სადაც ოფიციალური მონაცემებით, რა თქმა უნდა, 206,000 კაცი გაანადგურეს ფაშისტებმა, მაგრამ არაოფიციალური მონაცემებით 546,000 კაცი იქნა მოკლული აქ. ბელორუსიული კონცლაგერი, რომელიც შეიქმნა 1941 წელს გერმანელი ფაშისტების მიერ. აი ხა თქვენ ხედავთ ვაგონებს. აი ამ ვაგონებით შემოყავდათ აქ გერმანიიდან, ჩეხეთიდან, ავსტრიიდან, საფრანგეთიდან და რა თქმა უნდა ბელორუსიიდან ტყვეები, ასევე საბჭოთა პარტიზანები, საბჭოთა ტყვეები. ეს ეხლა თქვენც ატყობთ, რომ ეს ვაგონები არ არის გათვლილი ადამიანებს. ეს არის პირუტყვების გადმოსაყვანი ვაგონები. და სწორედ აი ამ ვაგონებით გადმოყავდათ ადამიანები, იმიტომ რომ ისინი ადამიანებად არ თვლიდნენ იმ ხალხს, რომლებიც გერმანელები არ იყვნენ. და აი აქ შემოყავდათ აქ სადგურზე ჩვენი აქ ყოფნის მიზეზი არის ის, რომ განახოთ ის შემზარავი სურათი, რაც არის, იმიტომ რომ პირადად მე ხა უამრავჯერ მომისმენია და თქვენს იმ ხეცობის შესახებ, რაც ფაშისტებმა გააკეთეს, მაგრამ აი ესეთი რაც მე ჩემი ყურით მოვისმინე და ჩემი თვალით ვნახე, აი ამ უდიდეს ტერიტორიაზე 9 მილიონზე მეტი, 546,000 კაცი არის აქ განადგურებული. Тростенец. Здесь был фашистский лагерь смерти. Молчат окрестные поля, молчат могильные плиты, молчит каменный обелиск. У гэты лагер звозили людей из разных городов Европы. Речи загинувших брали себе немецкие солдаты. Но жив свидетель этих страшных злодеяний. Ему одному чудом удалось спастись. Я, партизан Волоханович Николай, был расстрелян фашистами за 4 дня до прихода наших 29 июня 1944 года. Это было вот здесь. Пуля прошла через левый глаз и пролежал 2 суток в этом пекле. Их травили собаками, убивали, жгли. Вот когда они построили крематорий, каждое утро приходило по несколько машин со стариками, с детьми, с женщинами. Их выгоняли с машин, около ворот крематория расстреливали, а потом сжигали. Обследуючи лагерь, раскапываючи ямы, комиссия устанавливала факты злочинствов. Усе трупы лежат тваром униз. Судебно-медицинским доследованием установлено, что причиной смерти этих людей амаль во всех выпадках были сквозные огнестрельные пулевые ранения головы. Расстрелы робились з винтовок альбо карабинов на близкой отлеглости. Медицинская комиссия, ускрываючи трупы, установила факты удушения газом. Суровой кары злодіям чакає увесь наш советский народ, як акту правосуддя і справедливості. Як державный обвинувальца, я прошу военный трибунал приговорить усіх подсудных до кары смертью через повешение. Вечный огонь запалал вёсцы Тростенец на священном месте, где покоится прах советских патриотов. Будьте пильными люди. და ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ აი რა შემზარავი ტრაგედიის ქვეშ იყო საბჭოთა კავშირი. და საქართველოში რომ ბევრს ვიღაცებს გონიათ, რომ ნაცისტებს რომ მოეგოთ ომი, ესე იგი ბავარიულ ლუდს დალებდნენ და გერმანულ მერსედესზე იuliდნენ, ძალიან ცდებით მეგობრებო, იმიტომ რომ ნაცისტები შემოვიდნენ აქ და არაფერი არ დაუშავებიათ ამ ხალხს და გაანადგურეს, შემოვიდნენ აი აქ და ეს კონცლაგერი, რომელიც შეიქმნა აქ, ეს იყო აი ნამდვილი ადამიანების სასაკალაო. ადამიანების სასაკალაო და თელ ბელორუსიაში იყო ასეთი კონცლაგერები შექმნილი, წვავდნენ ხატინის ტრაგედია თქვენ იცით, როდესაც ხატინში მაგალითად თელი სოფელი დაწვეს 179 კაცი და აი ეს თვითონ ეს ადგილი ტრასტინეცი, ყველამ კარგად ვიცით რაც იყო და როგორც იყო, მაგრამ ეს თვითონ ეს მუზეუმი, ღია მუზეუმი შექმნა ბელორუსიის президентმა Александр Лукашенко. Сегодня в этот скорбный день начала страшной войны все мы, а вместе с нами вся Беларусь
весь мир стоим, склонив головы у врат памяти. Здесь, у этого 10-метрового памятника, отражающего масштабы и ужасы трагедий, происходившей на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, мы вспоминаем всех, кто стал жертвой нацистской идеологии. Ведь по количеству жертв свыше 200 тысяч человек белорусский лагерь не уступает по страшной статистике Бухенвальду, Освенциму, Дахау. Лагерь смерти «Тростенец» начал свою черную работу в начале 1942 года. Постоянное число узников лагеря составляло несколько сот человек. Ежедневно сюда доставлялись новые заключенные – евреи из европейских и белорусских гетто, узники минских тюрем и лагерей, военнопленное и гражданское население, захваченное во время облав в Минске и во время карательных операций в партизанских зонах. Узников из Германии, Чехии, Австрии, Польши свозили на расположенную на 9-м километре Могилевского шоссе железнодорожную станцию в товарных вагонах. Убийства ни в чем не повинных людей в Тростенце не прекращались ни на минуту. Осенью 1943 года в полукилометре от деревни Малый Тростенец гитлеровцы построили печь для сжигания трупов расстрелянных людей. Она представляла собой вырытую в земле яму, огороженную колючей проволокой и плотным дощатым забором высотой 3 метра. На дне ямы были уложены параллельно 6 рельсов длиной 10 метров. Поверх рельсов была размещена железная решетка. Печь работала ежедневно. Местные жители видели машины, идущие в сторону печи. Это были специально оборудованные для умерщвления людей газом крытые грузовики, так называемые душегубки. Иногда людей доставляли на открытых машинах с прицепами. По словам местных жителей, расправа происходила очень быстро. Дорогие друзья, 22 июня 1941 года трагическая дата для нашего народа. Начало Великой Отечественной войны мы отмечаем как День всенародной памяти и скорби. Сегодня мы собрались на открытии этого величественного монумента, воздвигнутого в память о людях, принявших мученическую смерть от рук фашистских палачей. Именно здесь, в окрестностях белорусской деревушки Малый Тростенец, действовал самый крупный на оккупированной территории Советского Союза концентрационный лагерь. Здесь оборвалась жизнь более 200 тысяч человек. Среди них были не только военнопленные и борцы движения сопротивления, партизаны, но и мирные жители, старики, женщины, дети. Сердце сжимается от боли, когда представляешь размах зверств и преступлений нацистов против человечности. Целыми эшелонами сюда свозили людей разных национальностей и вероисповеданий. Не только наших соотечественников, но и жителей других европейских государств – Польши, Германии, Австрии, Чехословакии. Работал страшный конвейер смерти. В урочище Благовщина происходили массовые расстрелы. В урочище Шашковка осуществлялось сожжение тел. Осенью 1943 года, предчувствуя исход войны, фашисты начали уничтожать следы своих преступлений. Они выкапывали останки погибших и сжигали их на деревянных стеллажах. Только за 3 дня до освобождения Минска здесь были расстреляны, а затем сожжены
6,5 тысяч узников. Земля, на которой мы стоим, обильно полита слезами и кровью сотен тысяч невинных людей. В ней до сих пор покоится их прах. Предлагаю почтить память всех жертв, принявших мученическую смерть на этой земле, минутой молчания. Уважаемые соотечественники, дорогие гости, есть раны, которые не лечит время. Бесчисленные жертвы Великой Отечественной – одна из таких незаживающих ран. Годы фашистской оккупации оставили неизгладимый след на нашей земле. Сожженные деревни и разрушенные города – бесчеловечные фабрики смерти – все это было нацелено на уничтожение нашего народа. Мы говорим о том, что неизгладимый след оставила эта война. Можно подвергнуть это высказывание следов-то от страны не осталось. От нашей Беларуси и следа не осталось. Она была полностью стерта с лица земли. На территории страны было около 250 лагерей советских военнопленных, 350 мест заключения гражданского населения, 186 еврейских гетто. Мы свято чтим и всегда будем помнить жертв той войны. Поэтому возведение мемориала в Тростенце является для белорусов делом чести. Перед архитекторами стоит непростая задача – увековечить память о жертвах фашизма, сохранить историческую достоверность и создать полную картину пережитых страданий народа. Мемориальная композиция должна стать зримым свидетельством страшной трагедии, которая развернулась здесь, в центре Европы, просвещенной Европы, на белорусской земле. Возведение монумента «Врата памяти» стало поистине общенародным проектом. Открыты благотворительные счета, на которые поступают деньги от граждан и организаций. Часть средств, заработанных на республиканском субботнике, также была направлена на строительство монумента. Боль Тростенца разделяют с нами граждане многих стран. На воплощение этого проекта активно перечисляются средства от зарубежных меценатов. Сегодня здесь присутствуют представители дипломатического корпуса, зарубежные гости, ведь памятник Тростенце – это символ осуждения античеловеческой политики нацизма в отношении мирного населения всей Европы. Девиз «Никто не забыт и ничто не забыто» объединяет сегодня всех нас. Слова глубокой признательности мы говорим сегодня тем, кто воплощает в жизнь этот масштабный проект, кто оказывал и оказывает всестороннюю помощь в его реализации. Пусть этот памятник служит сближению людей во имя идеалов добра и милосердия. Пусть он напоминает нам, нашим детям, нашим внукам, как важно ценить и оберегать мир и общественное согласие. И пусть он никогда и никому не позволит забывать о том, каким чудовищным трагедиям приводят идеи нацизма, нетерпимости и стремления навязать свою волю силой оружия. Мы должны сделать все, чтобы на нашей земле всегда торжествовали принципы гуманности, взаимоуважения, исторической
памяти. Вы знаете, в последнее время все больше и больше слышим, а зачем это все надо? Давайте все забудем. И знаете, под этим, казалось бы, безобидным лозунгом кроются чудовищные вещи. Попытка не только забыть, переписать историю последней войны, забыть тот подвиг, а точнее отнять тот подвиг нашего народа у нас. Мы этого не должны забывать. Мы не должны никому отдать эту великую победу, потому что это свидетельство величия советского народа, того народа, потомками которого являемся и мы. И за ту победу наших отцов и дедов просвещенная нынешняя Европа и весь мир должны благодарны быть им, погибшим и ушедшим после войны, и нам, наследникам этой победы. Об этом не надо забывать. И такие памятники – это не только дань жертвам, это напоминание о той страшной войне, и это должно быть устремлено в будущее, а тем более в сегодняшний день. Мы должны понимать, что на густонаселенной планете нет места войне, тем более в Европе. И мы будем делать все здесь, в Беларуси, для того, чтобы это никогда не повторилось. А эти святыни будут звать нас к этому и напоминать нам о той страшной войне и недопустимости войн в современных условиях. Дорогие друзья, спасибо, что пришли. Огромное спасибо. Это свидетельство того, что мы никогда это не забудем и не предадим. Не предадим то, что сделано нашими отцами и дедами, нашими матерями, теми безвинными женщинами, детьми и стариками, которые здесь полегли в этой земле ни в чем не повинные. აი წარმოგიდგენიათ აქ რა სასაკალავო იყო. აქ იყო აწყობილი მთელი მექანიზმი. ადამიანები მოყავდათ და თან ყველაზე დიდი უბედურება ისიც რა არის, რომ მოყავდათ ეს ადამიანები, შემოყავდათ საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან, ჩეხოსლოვაკიიდან, თვითონ ბელორუსები შემოყავდათ აქ, რა თქმა უნდა, პარტიზანები. ადამიანებს ისეთი განცდა ჰქონდათ, მაგალითად ევროპიდან რო შემოყავდნენ, რომ მათ თითქოს განცდა იყო ისეთი, რომ თითქოს აქ უნდა ემუშავათ მათ. აი პირადი ნივთები, რომლებიც იქნა შემდგომში აღმოჩენილი გათხრების შედეგად, გადასტურებს, რომ ებრაელები შემოყავდათ, იქ მათ ჰქონდათ განცდა, რომ აქ მოდიოდნენ ისინი, რომ რაღაცა უნდა ემუშავათ და თავიანთი რაღაცა სამუშაო განეხორციელებინა და სინამდვილეში აქ ორ თვეზე მეც ვერავინ ვერ ძლებდა. 4 ადამიანი არის გადარჩენილი მთლიანად აი ამ კონცლაგერიდან, ისიც სასწაულებრივად. აქ 2 თვე ადამიანი თუ გაძლებდა, პირდაპირ მოყავდათ ხოცავდნენ ეგრევე. და ვისაც ამუშავებდნენ, ფაქტიურად ვერ ძლებდნენ, იმიტომ რომ ისეთი მძიმე პირობები იყო, რომ ადამიანი აქ ვერ გაძლებდა, იყო სიბინძურე, იყო ესე იგი აი აუტანელი გარემო, საჭმელი, სასმელი არ ქონდათ, ცემ ავიწროებდნენ, შემოყავდათ ახალგაზრდა გოგონები, აი არის წერილები შემორჩენილი ბევრის ახალგაზრდა გოგონები შემოყავდათ იმისათვის, რომ მე თუ კი აი დონორი ჭირდებოდა სისხლის უსხამდნენ გერმანელ ჯარისკაცებს და მე იმდენად მეტი სისხლი ესე ამოწოვდნენ ამათგან, რომ ის ადამიანები უკვე კვდებოდნენ. აი არ ვიცი, აუტანელი ტრაგედიები არის და ეს არის მართლა აი მთელი ღია სასაკლაო. ეხლა აქ ჩვენ აი ამ პლიტებზე, რომლებიც არის აი გამოსახული, აი აქ არის კონცლაგერებზეა საუბარი. მაგალითად, ბრესტის მხარეში 4 კონცლაგერი იყო, 34000 გარდაიცვალა. ეს იყო გეტო, დომაჩევო 20000, პინსკი 4 კონცლაგერი 59048, ლუნინეცი 2 კონცლაგერი 16627, ბრონეგორა 50000,
ბარანოვიჩი 3 კონცლაგერი იყო 31000 ესნია 88000 კოლდიჩეოში 22000 კაცი არის გარდაცვლილი. ეს სანამ ეს კონცლაგერი შეიქმნებოდა, აქ იყო კარლ-მარქსის სახელობის საბჭოთა მეურნეობა. აქ ელავთ კორპუსები არის და მე მიყვის ხო აი აქ როგორ ცხოვრობს ხალხი ისე, როცა აიცი აი ეს რა ტრაგედია მოხდა აქა და ეს ადგილები არის შემსწრე თითეული, აი გოჯი მიწა სისხლით არის გაჟღენთილი. ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით მემორიალურ ქანდაკებასთან, რომელიც შექმნილი არის სწორედ ტრასტინეცის აი ამ კონცლაგერთან დაკავშირებით. აი ძალიან საინტერესო არის ეს თვითონ შექმნილი ქნილება, რომელიც არის აი თქვენ ნახეთ, როგორი სასოწარკვეთილი სახეები არის. ეს არის ამ კონცლაგერის ტყვეები გამოსახული აი ამ ბრინჯაოს ქანდაკებაზე, აი ამ ზეგზე და ეს არის კარები თითქოს, რომელიც მიდის თითქოს არსად. აი ეს არის 2 კარები, სადაც აი ღია არის და შედიხარ და მიდიხარ არსად. არსად მიდიხარ, იმიტომ რომ რეალურად ეს სივრცე, რომელიც იხსნება და მიდიხარ, არის სიკვდილისკენ და ნახეთ როგორი ტრაგიკული სახეებია, როგორი აი სასოწარკვეთილი ადამიანების გულიშემძვრელი სახეებია. ეს არის საძირკველი იმ შენობისა, სადაც იყო ადმინისტრაცია განლაგებული ტრასტინეცის. აი აქ ხედავთ რომ ეს არის აქ ეგრეთ წოდებული მიწისქვეშა პადუარი, საიდანაც ჩანს რომ აქ იყო რეალურად სურათი, რომ აქ საცავი იყო, აქ მოწყობილი ქონათ აი ამ ფაშისტებს, აქ თვითონ ხელმძღვანელობა იჯდა, აქ იყვნენ ისინი განლაგებულები, ეს შემორჩა ეს ყველაფერი. აი ეს არის სისხლიანი ადგილი, აი აქ ყველაფერი ეს თვითონ აი ეს ქვის შემონახული, აქ შენობები იყო, აქ იყო საცავები, ადამიანები მოყავდათ. შემდგომში მათ ხოცა ხრიტავდნენ ზოგიერთებს, აქ იყო შემდგომში იყო აქ ისეთი სურათი, რომ აი ამ ადამიანებს, რომლებსაც შემდგომში ხოცავდნენ, ზოგიერთებს აღჭობდნენ, საერთოდ სახჭობელები იყო, ზოგიერთს ხრიტავდნენ და ფენა იყო აი ამ ტერიტორიებზე იყვნენ დაკრძალულები. 1942 წელში აქ ჰიმლერი ჩამოვიდა აი ამ ტერიტორიაზე, მოინახურა ეს კონცლაგერი და უკმაყოფილო დარჩა იმითი, რომ ძალიან ნელა მიდიოდა აი ამ ადამიანების განადგურების პროცესი და ის დაფიქრდა თუ როგორ შეიძლებოდა რომ უფრო სწრაფად მოხდარიყო ლიკვიდაცია ადამიანების. მათ შემოიყვანეს გაზის მანქანები, სადაც აი მანქანაში შევიდოდა ადამიანი, აი გაზოვი კამერებს რო ეძახიან და იქ გუდავდნენ გაზი. ჰიმლერი იმაზე ფიქრობდა გერმანელი ჯარისკაცებზე აი ფსიქოლოგიაზე არის მოქმედო სამ ყველაფერმაო და ანუ უფრო სწრაფად ხორციელდებოდა მათი მოკვდინება. აი ხედავთ თქვენ, იქით პატარა სახლები არის და იქ ადამიანები ცხოვრობენ და იხსენებს აი მაშინდელი აი ხა შემორჩენილია რამდენიმე ადამიანი, რომელიც უყურებს რომ აი პატარა მდინარე რო ჩამოდიოდაო, ხშირად თუ აი წყლის აღება რო გვიდოდაო და დედა წავოვიდოდო, სისხლით იყო თლიანად, ესე იგი გაწითლებული სისხლისგან გაწითლებული მდინარე. Приходя на это место без слез, я не могу, но я от радости, что мы выжили, что мы живы. Вот, но всегда в слезах. Самые яркие детские воспоминания остаются с нами на всю жизнь. Свое детство Эмма Феликсовна хотела бы забыть, если бы это было возможно. Дом, где она росла, стоял в километре от концлагеря Тростенец. Днем прятались в землянку у соседей. И нам захотелось воды попить. Попросили, чтобы тетя сходила, воды взяла. Она пришла к реке, а река была вся в крови, и она пришла пустой. Когда война закончилась, ей было 5. Уехали отсюда почти сразу, но до сих пор она помнит тот черный дым, который окутывал их деревню, когда на фабрике смерти сжигали тела жертв. Слышали стоны, слышали крики. Их били дубинками, невинных людей. Над деревню шел клубом дым. Огонь поднимался высоко-высоко. Когда их сжигали,
აი წერილებიც არის შემორჩენილი და აი ბავშვები რომლებიც ლაპარაკობენ იმისთვის რატომ ანუ ვერ გაერკვიათ რატო ხდებოდა მათი ესეთი ლიკვიდაცია, რატო ხდებოდა მათი განადგურება და სასოწარკვეთილი ადამიანები ხშირად აი რომელიც მანქანით მიყავდათ იმ ადგილას აი თქვენ ხედავთ იქ აი არის ტერიტორიები მანქანით გადაყავდათ და ზოგიერთს განცდა ჰქონდა რომ სამუშაოზე გაყავდათ და რეალურად მიყავდათ დასახოცად ეს ადამიანები ორ თვეზე მეც ფაქტობრივად აქ ვერავინ ვერ წლებდა და ვერ ცოცხლობდა ვიმყოფებით ადგილას, სადაც ხედავთ თქვენ წარწერებს. ეს არის ავსტრიის მთავრობის მიერ შექმნილი მონუმენტი, რომელიც შექმნა 2019 წელს. ეს монументი австрიის მთავრობამ დადგა ებრაელების ხსოვნის უკტავსაყოფ. Эдна жила в Канаде и все эти годы искала могилу своей бабушки. В память о ней осталась лишь единственная фотография. И все, что знала семья, это то, что Терезию увезли на поезде из Австрии 14 сентября 1942 года. Поезд прибыл в Тростенец. Эдна приезжала в Беларусь 4 года назад. Тогда австрийцы, которые уже знали, что их родственники погибли в лагере смерти на этой земле, оставляли на деревьях таблички с их именами. Теперь имя каждого из 10 тысяч погибших австрийцев навсегда останется в этом памятнике, который так много значит для каждой семьи. Мою бабушку убили 77 лет назад. Ее убили только потому, что она была еврейкой. Только за это. В это невозможно поверить. Я переживаю здесь очень сильные эмоции. Это очень тяжело. Не могу сдержать слез. В день открытия монумента «Массив имен» на лицах многих людей, приехавших из разных стран, видели улыбки. Грустные и особенные. 70 лет они лишь знали, что их самые близкие люди погибли во время войны. Ни даты, ни места. Когда в 2015 году открывали врата памяти, президент Беларуси предложил установить свой мемориал каждому государству, чьи жители погибли здесь. Первой страной стала Австрия. Этот памятник – напоминание о том, как далеко могут завести агрессия, берущая верх над здравым смыслом, непомерные политические амбиции, антинаучные и античеловеческие теории. Пусть этот каменный символ станет вечным напоминанием о том, что мир действительно очень хрупок, а человеческая жизнь бесценна. Мы склоняемся перед бесчисленными жертвами из Австрии, Германии, Польши, Чехии, жертвами из Беларуси. Мы никогда не забудем это место и его название. Мы считаем, что оно должно стать предостережением, подчеркнуть нашу приверженность девизу «Никогда снова». Посыл «Никогда снова» звучал и в молитве, и в минуте молчания. Кажется, он здесь повсюду. Родственники погибших австрийцев сегодня живут в разных странах, но приехать в Беларусь каждый посчитал своим долгом. И каждый говорил о том, что переживает здесь. Хотя словами передать трагедию таких семей невозможно. Я покажу вам. Я приехала из Америки и всю жизнь знала, что у меня нет семьи, нет бабушки, нет никого. И сегодня я нашла здесь ее имя. А еще сегодня мой день рождения. Я счастлива провести его здесь. Спасибо Беларуси и всем ее жителям за эту память. Мне вернули мою историю.
Здесь написано: Имя его мамы. я родился в Вене в 42-м, и когда мне было 9 месяцев, мою маму отправили сюда. Я не знал о ней ничего, вообще ничего. Найти место, где она погибла, это важно для меня, это важно для всех нас. После открытия к этому монументу белорусы несли цветы, а еврейские семьи – камни. По традиции они символизируют вечность, вечную память, в которой теперь нет места забвению. Фундамент теплицы, в которой выращивали цветы для нацистов после хладнокровного уничтожения людей. Нацисты шли и оранжерую любовались цветами. ანუ აქ იყო სასათბურე პატარა და აქ ყვავილებს ესე ეს ფაშისტები და ნაცისტები მე ვითომ ძალიან ესე ჰუმანური ხალხი ყოფილიყვნენ და დიდათ ესე იგი აი მგზნობიარეები აი ამ ყვავილებით მე ყვავილების სურნელს მაშვებოდნენ თქმებოდნენ ამ ყვავილების სურნელს. აი ეს არის ყველაზე შემზარავი ადგილი აი ამ კონცლაგერში. თქვენ ხედავთ ეს საყარაულო პუნქტი, რომელიც საყარაულო კოშკურა, რომელიც პრინციპში ეს შემდგომ შეიქმნა ანალოგი იმისი რაც იყო, ეს ორიგინალი არ არის ნამდვილად იმ კოშკურას რაც ადრე იყო, შემდგომ შექმნეს ანალოგი, მაგრამ ეს მაგალითად აი ეს ადგილები, სადაც ეს ნამდვილად რეალობა შეეფერება, ეს არის საძირკვლები იმ შენობებისა, სადაც ათავსებდნენ ახლა შემოყვანილ ტყვეებს, ეს იყო საბჭოთა ტყვეები, პარტიზანები, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, შემოყვანილი და ავსტრიიდან ებრაელები და აი აქ იყვნენ დახვრეტის წინ განლაგებულები, აი ამ ბარაკებში, ხედავთ რომ აი სხვადასხვა ბარაკები არის, ეს თეთრად რაც არის, ეს შემოსაზღვრული იყო უკვე ტერიტორია უკვე რომ ვერსათვე გასულიყვნენ და აი ამ დახვრეტის წინ აი აქ ყავდათ გათავსებული აი ამ ბარაკებში იქაც არის ხედავთ რომ აი მინდა რომ განახოთ აი ეს ბარაკიც ეს იყო სასაკლაო ნამდვილი აი აქ იყვნენ გათავსებული ეს ადამიანები და სიკვდილის წინ აი კოშკურიდან უთვალთვალებდნენ არ გასულიყვნენ შემდგომში არ გაქცეულიყვნენ აი აქაც ეს ბარაკები იყო აი აქაც ბარაკები იყო გათავსებული საძირკვლებს ხედავთ იმ პერიოდისა და აი აქ ყავდათ მოკლედ ტყვეები руины лагеря смерти Тростенец место поста охраны Юнкер макет вишки караула лагеря смерти ეს არის макет სიმძაფრეს აი აღნიშნული ტერიტორიის საშინელებისა მოწმობს აი ეს წარწერაც აძერაკერია поле пахования территория на которой нацисты рассеивали пепел сожженных в яме печи узников лагеря смерти Тростенец, заключенных, этапированных из минских тюрем, концентрационных лагерей, гетто и граждан, депортированных из стран Европы. ანუ აი იმ ადამიანებს, რომლებსაც წვავდნენ, მერე ფერფლი იყრებოდა აი აქ, აი ამ ტერიტორიაზე, ხედავთ, აი ხა ჭაობივით არის აქ ადგილი და აი აქ ყრიდნენ აი ამ ფერფს და ეს ხდებოდა 80 წლის წინ 54 წლამდე ფაქტობრივად 53 წლამდე ფუნქციონირებდა, მაგრამ 44-ში სანამ შემოვიდოდა 44-ში განთავისუფლდა ბელორუსია და მინსკი აი აქ მიდიოდა ესე იგი აი სასაკლაოდ იყო 80 წლის წინ აი რომ წარმოიდგენ რომ აქ რეები ხდებოდა და ეს ყველაფერი ეს მოდიოდა ევროპიდან ეს ფაშიზმი თქვენ ხო არ გონიათ იქ მარტო გერმანელები იყვნენ აქ იყო უკრაინელები აქ იყვნენ პოლონელები აქ იყვნენ იმ ქვეყნის წარმომადგენლები რომლებიც მოკავშირეები იყვნენ აი ამ ფაშისტებისა და ესენი ყველა აი ამას უკეთებდნენ არა მარტო ბელორუსებს აქ კიდევ ერთხელ მთელი ის საბჭოთა კავშირი და წარმომადგენლები იყო ებრაელებს ხოცავდნენ და იმ ადამიანებს ვინც წინააღმდეგობას უწევდა მათ მთელ ტერიტორიაზე აი ამ კონცლაგერისა როგორც გითხარით და როგორც განახეთ არის ადგილები სადაც აი ამ შემოყვანილ ტყვეებს ამყოფებდნენ აი ეს არის საძირკვლები ეს ცოტა დიდი
ტერიტორია არის უკვე, აქ ჩვენ შეგვიძლია შევიდეთ, აი აქ ხედავთ აი საძირკვლებს, აი აქ ყავდათ გამომწყდეული აი ეს ტყვეები. წარმოგიდგენიათ თქვენ ხალხო? აი აქ ყავდათ აი ამ ტერიტორიაზე და აი აქიდან შემდგომ მიყავდათ დასახვრეტად ეს ადამიანები. საკმაოდ მოცულობითი არის ეს ტერიტორია და ეს მიწა არის სისხლით მორწყული. აი აქ არის წამებისა და გოდების ხმა თითქოს ამოდის ამ მიწიდან. აი ეცით რა არის, ხა თქვენ ტელევიზორიდან უყურებთ ახლა აი ამ ყველაფერს და შეიძლება ისეთი მძაფრი გაცდა არ გქონდეს, ახლა როგორც მე მაქვს ეს გაცდები, იმიტომ რომ დავდივარ ფეხს ვადგავ იმ მიწას, საიდანაც სისხლით არის მორწყული ყველაფერი, საიდანაც ადამიანების გოდება ისმის. აქ კიდე ბევრი რამ აღმოუჩენელია და კიდე რო ვიძახი ხა 206,000 არის კი მონაცემი ოფიციალურად, მაგრამ ისტორიკოსები 546,000 ამბობენ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი ხა მაშინ ის დოკუმენტები, რომლებიც ახლა შემოდიოდა ყველა ადამიანის შესახებ მონაცემები არ არის, ხა იმ ვინც გარდაიცვალა, არის მხოლოდ ავსტრიელები, ებრაელები ვინ იყვნენ, ანუ იდენტიფიკაცია იმ ადამიანებისა, ვინც დახოცეს აქ არ არის. ამიტომ ეს ციფრები, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს ციფრები არის ამოყვანილი რაღაც გარკვეულწილად იმ ვარაუდებიდან, ასევე იმ საძვალებიდან ამოღებული ადამიანების ჩონჩხებიდან, რომლებიც ამოღებული წვავდნენ ადამიანებს, როგორც გითხარით და შემდგომში 53 წელს, როდესაც იგრძნეს, რომ უკვე საბჭოთა არმია მოდიოდა და ათავისუფლებდა ბელარუსს, იცოდნენ რომ აი ამათ შესახებ ყველაფერს ის გაიგებდნენ და ცდილობდნენ უკვე გაენადგურებინათ ნივთკიცებები თავიანთი სიველურისა და ამიტომ იყო რომ გვამები ამოიღეს და გვამებს უკვე წვავდნენ. Согласно воспоминаниям жителей Большого Тростенца, который находится всего в паре километров от урочища Благовщина, массовые убийства здесь начались уже осенью 1941 года. Холодная зима приостановила процесс. Трудно было рыть траншеи, но уже с весны 1942-го конвейер смерти заработал в полную силу. Об этом на осмотре местности следователям рассказывал обвиняемый Павел Шлык. Ставили лицензии, ями их расстреляли. С автомату, с пулемета, тут пулеметчики, то что солдаты, которые пулеметчики были, остальные полицейские, которые имевшие оружие из винтов. Заключенных предложения трупы провозили 40-50 человек сюда, ежедневно. В конце дня их это все, у конца дня их расстреливали. А где их расстреливали? Разом там и где-то евреи были. В одной этой яме держали. Строили или как? Ну их строили, которые настроили, и колоями их расстреливали. ტრასტინეცის ტერიტორიაზე არის ასევე ჭაობიანი ადგილები, სადაც ასევე ადამიანებს შემდგომში ყრიდნენ და აი აქ რეალურად ესეც იყო აი სასაკლაოს ნაწილი, თქვენ ხედავთ აი როგორი ჭაობია, თითქოს ჭაობიანი ადგილებში რაღაცა ამოდის, ხარობს, თითქოს მყარია ყველაფერი აქ ხედავთ აი საშინელებების მოწმეა ეს ადგილიც და ნაწილი აი კოცლაგერის ტერიტორიის. როდესაც აი ამ ტერიტორიაზე ფეხს ადგამ და დადიხარ მთელი სიმძრაფით, უნდა აღინიშნოს, რომ აი ეს ადგილი, ტრასტინეცის ადგილი არის მეოთხე ევროპაში კონცლაგერების რიცხვიდან. პირველ ადგილზეა ოსვეციმი, მაიდანევი და ტრევლინკა და შემდგომში მოდის უკვე სწორედ ეს ტერიტორია და უნდა გითხრათ, რომ აი ამ ტერიტორიაზე, როდესაც ჩატარდა უკვე სამუშაოები, საბჭოთა ჯარი შემოვიდა, აი უკვე კვამლი მაშინაც კი ამოდიოდა 44-ში, ანუ ადამიანებს ეს კვამლი, რომელსაც წვავდნენ, გვამებს წვავდნენ, რომ შემდგომში არ ყოფილიყო ნივთკიცებები მათი სიმხეცისა, რო შემოვიდა აქ საბჭოთა ხელისუფლება, აი სუნი იდგა იმ ადამიანების ხორცისა, რომლებიც იწვევოდა აი ამ ტერიტორიაზე.
ეს საზირკვლები შემონახულია და აქ წარწერაც არის განთავსებული руини лагеря смерти Тростенец период с 1942 по 1944 по постройке использовалось для хранения личных вещей узников лагеря. Აი აქ არის ახლა ესე იგი 42 წელს აშენდა ეს ნაგებობა, თვითონ 41 წელს დაიწყო ფუნქციონირება ამ კონცლაგერმა და აი აქ პირადი ნივთები არის. სხვათა შორის ეს პირადი ნივთები შემონახულია მინსკში არსებულ მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმში. საკმაოდ საინტერესო მუზეუმი არის და იქ არის ეს პირადი ნივთები. Первым о преступлениях в Тростенце рассказал Музей Великой Отечественной войны. Здесь хранятся артефакты из лагеря смерти, от которых по телу пробегает дрожь. К примеру, вот эти носилки, в которых перемещали пепел сожженных трупов. Его использовали в качестве удобрения на полях подсобного хозяйства. Колючая проволока, будка часового, предупредительная табличка. До сих пор хранят память о зверствах на фабрике смерти. Куда большую скорбь вызывают личные вещи пострадавших, от зубных щеток до посуды. По ним можно определить, откуда прибывали жертвы. Это говорит о том, что гитлеровцы обманывали людей, когда везли их из Европы сюда, в Минск. Говорили, что на переселение, что они здесь могут работать. И вот в этом отношении показательна такая металлическая дверная табличка с именем Оскар Остеррайхер. Это австрийский гражданин, владелец корзинного производства. И вот в числе других вещей он взял с собой эту дверную табличку. То есть человек был уверен в том, что он здесь может также продолжать заниматься своим бизнесом. რომ აი წარწერა იყო დაროგა смерти. ანუ სიკვდილის ბილიკი არის ეს 6500 კაცი იქნა აი აქ განადგურებული, დაწვეს 44 წელს, როდესაც უკვე ფაქტობრივად რუსი საბჭოთა ჯარი უკვე შემოსული იყო ბელორუსიის გასათავისუფლებლად. ესენ გერმანელები არჩებოდნენ, არ ჩერდებოდნენ და 6500 კაცი იქნა განადგურებული ნაცისტების მხრიდან. 6500 კაცი აი აქ იქნა განადგურებული და ესე იგი რომანტიზმი გერმანელებს არც თავიანთი მზაკრული გეგმების დროსაც არ ტოვებდა და აი ეს ხეები, რომლებიც არის მომსწრევ ბევრი იმ უბედურებისა, დარგული იქნა სწორედ აი ამ ტყვეების მიერ და ეს ბილიკი გაკეთდა, რომ მიდიხარ აი ამ ბილიკით იმ სიკვდილის წინ, სწორედ აი ამ ბილიკს მიუყვებოდნენ ის ტყვეები, რომლებიც უნდა დაეხრიტათ. და ამით რაღაცა რომანტიზირება მოახდინეს მანდ აი ამ სიკვდილის ბილიკის. თავიდან ესე იგი პატარები იყვნენ ეს ხეები და ეხა გაიზარდნენ და თქვენს ხედავთ, რომ რაღაცა ისეთი ცოტა მსაკრული შემზარავი გარემოა. აი ხა ეს არის ის ადგილი, სადაც სწორედ ამ ადგილას დამარხული არის 44 წელს ფაშისტების მიერ დახოცილი ადამიანები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც საბჭოთა ჯარი შემოვიდა ბელორუსში, ესენი უკვე ჩქარობდნენ მინსკის შემოგარედან შემოყავდათ ადამიანები და აი ამ ადგილას არის დაკრძალული. Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 году. Люди, помните, передавайте из поколения в поколение, что вся земля здесь пропитана нашими слезами и кровью. Пусть наши горе и мужество дадут вам силы и уверенность в борьбе за мир и счастье на земле. Აი მართლაც აი სული შემძრველია აი ამ ტერიტორიაზე არის შემოსაზრულია, მაგრამ კაცმა არ იცის აქ რამდენი ადამიანია სულ დაღუპული, სულ საუბარია რაღაც 6500 კაცზე, შეიძლება უფრო მეტიც. და აი სისხლით არის გაჟღენთილი, მეგობრებო, ეს ყველაფერი, აი ეს ტერიტორია, რომელიც არის გაჟღენთილი სისხლით. სასწაული არის მართლაც და ენით აღუწერელია ეს ყველაფერი და ამიტომაც არის, რომ ჩვენ უნდა ქვეყანა, რომელმაც არ იცის წარსული, მას მომავალი არ აქვს. დღეს დღევანდელი მსოფლიოც ისეთივეა, როგორიც 41 წელს იყო. ფაშიზმი წამოვიდა მაშინ ევროპიდან. გერმანიიდან წამოვიდა ფაშიზმი, იტალიაც ფაშისტური იყო და ბევრი ევროპული ქვეყანა ფაშისტურ კოალიციაში იყო. იაპონიაც მათ უჭერდა მხარს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ დასკვნები უნდა გამოვიტანოთ დღეს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ან
ფაშისტების მხარეს, რომლებიც ევროპიდან ათასგვარ სოდომიას და გარყვნილებას და უბედურება მოაქვს ჩვენი ქვეყნისათვის, თუ უნდა ვიყოთ რუსი, ბელორუსი ხალხის გვერდით, რომლებიც სწორედ ამ ფაშიზმის წინააღმდეგ იბრძვიან. ტრასტინეცის გვერდით არის ბლაგოვშინა სოფელი, რომელშიც არის დახვრეტილი 150,000 ადამიანი. 34 თხრილი არის გაკეთებული. აი ხედავთ თქვენ, მე მინდა განახოთ, აი ახლა უყურეთ, ეს არის თხრილი. ხედავთ? აი ეს თხრილი არის, რომელშიც აი ესე ყრია პატარა ქვის ნაწილაკები და აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, 34 თხრილი არის ასეთი გაკეთებული. აი დააკვირდით ახლა ეგ პლიტადებს მარმარილოსი. აი თითოეულ თხრილში ხა გადანაწილებულია 150,000 კაცი, როგორ არის დასაფლავებული. ეს არის სასწაული ციფრი, ნახევთ რა ტერიტორია არის, ხა ეს არის ტყის მასივი და აი აქ მოყავდათ და აი აქ შემდგომში, როდესაც კლავდნენ აი ამ საბჭოთა მეომრებს, ასევე უცხოეთიდან ჩამოყვანილ ებრაელებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ მოწინააღმდეგეები ფაშისტების, აი აქ ხოცავდნენ. ნახეთ, აი რა ხდება. სასწაული არის, აი ენით აღუწერელია ეს ყველაფერი, ეს ტრაგედია, რაც აი აქ დატრიალდა. და აი აქ მოდიან უამრავი ადამიანები, მერე შემდგომში ახლობლები იმ პირებისა, რომლებიც აქ დაიხოცნენ. მე ახლა განახებთ ასევე სურათებს იმ ადამიანებისა, რომლებიც გაკრულები არიან, მათი სურათები ხეზე არის გაკრული იმ ადამიანებისა, რომლებიც აქ დაიღუპნენ. ხედავთ, აი თითეული თხრილი არის, ესე იგი გაკეთებული რიგრიგობით. 1, 2, 3, 4, 5, 6 და მთლიანად ამ ტერიტორიაზე, როგორც გითხარით, 34 თხრილია. აი ხა თქვენ ხედავთ აი ტყეს, ტყის მასივს, ხეებს, სადაც არის აი სურათები, მოდიან ახლობლები, ძვირფასო მეგობრებო და ნახეთ, აი მე მინდა რომ განახოთ ეხა თითეული მათგანის სურათები, რომლებიც გაკრულები არის. აი მაგალითად Дегелевичи Анна Михайловна. Проживала в Минске, улица Извозная. За связь с партизанами арестована с 1943-1944 году, погибла в лагере смерти Тростенец в 1944 году. Ай сурати Анна Михайловна Дегелевичის. Შემდგომში, აი ნახეთ, რამდენი სურათები არის. Აგერ Гвоздовский Франц Казмирович. 1909 года рождения, время пробивания с подлинный август 1941 мая 1943 года, арестован в мае 1943 погиб в лагере смерти Тростенец. Нахет, ай суполга суратები არის. Стефанович Анатолия Адамовна. Связанный партизанский отряд имени Ворошилова, погибла в 1944 году в лагере смерти Тростенец. Нахეთ, აი სასწაულია და აი სუხეებზე არის სურათები. მინდა რომ განახოთ, აი თელი ხეები მოცულია, ნუ ნაწილის. ეხლა აქ როგორც გითხარით, მე 100,000-ზე მეტი ადამიანის ის არის. Агер არის Шуковский Федор Данилович, житель Минска, улица Резинская, связанный партизанский имени Сталина, арестован в марте 1944 года. Сожжен в лагере смерти Тростенец. ეს ადამიანი დაწვეს სოცხლად. აი ახლა აგერ უყურეთ უცხოელებიც ებრაელები არიან. Gerda Weiss, Gebern when 1913 წელს დაბადებული, 42 წელში იქნა მოკლული. აი, ხედავთ, ებრაელების ბლომად არის. ნახეთ, აი მისი ჩანთა. ხედავთ? რიხარდ ჰირჩ. მისი ჩანთა არის ნაპოვნი. Golden Milevskaya, Tsira Elevna, родился 1000 году, родился 1000 году. Агер нахет раламази ქალბატონი არის. Круковская София Адамовна. 1914 წელს დაბადებული, უკრას 44 წელს იქნა, ესე იგი, მოკლული პარტიზანებთან კავშირის გამო. ნახეთ, რა ახალგაზრდა ქალბატონი. აი სასწაული არის, გულის მოსაკლელი რეალობა არის, მეგობრებო და აი ეს იყო 80
წლის წინ გესმით თქვენ ხალხო? აი რა უბედურება დაატრიალეს ამ ფაშისტებმა და დღეს აი ამ ფაშისტების თანამომავლები არიან ევროკავშირის და გერმანიის ხელისუფლებაში და რომლებიც ჩვენს გვემუქრებიან და რუსეთს ემუქრებიან და იგივე ცელ ცივილიზებულ სამყაროს ემუქრებიან. ეხლა ფაქტობრივად შურიზიება მიდის მათგან აი მარცხის გამო რომელიც განიცადეს მათმა წინაპრებმა. ნახეთ აი მთელი ტყე არის აი ამ სურათებით მოცული და მე მინდა რომ აი ბევრი მათგანის არ ვიცი ეხლა აქ ქართველებიც იქნება სიმართლე რო გითხრათ იმიტომ რომ აქ მთელი საბჭოთა პარტიზანები იყო და ეს აი ხა ელზა გრუნველთ 42 წელს იქნა მოკლული ლეონერა ბრეიტნერ 42 წელს თან აი ეს დანომრილი აი 113 აი ყველგან არის ეს უცხოელები რო ჩამოდიან აი აქ პატივი მიაგეს მათ ნახეთ აი სანთლები მეგობრებო ანთებენ შემდგომში აი აქ ჩამოსულები იყვნენ ნახეთ ყველგან აი ესეთი სანთლები არის აი ნახეთ რა ახალგაზრდა გოგო და მისი დედა ერსტერ ჰაინი ბროდლი 42 წელს დედა და შვილი ხედავთ რა ახალგაზრდები ესენი მოყავდათ ავსტრიიდან ზოგიერთი გერმანიიდან საფრანგეთიდან ევროპის ქვეყნებიდან ძირითადად ებრაელები მოყავდათ ანუ ჩეხოსლოვაკიიდან გერმანიიდან ავსტრიიდან საფრანგეთიდან მოყავდათ ებრაელები აქ ანადგურებდნენ და როგორც გითხარით გიმლერმა უკმაყოფილო იყო რა იმითი რომ ნელა მიდიოდა ამ ადამიანების განადგურების პროცესი შემდგომში შემოიღო ეგრეთ წოდები გაზოვი კამერები ანუ მანქანები რომლებშიც შეყავდათ და გაზის საშუალებით ანადგურებდნენ შემდგომ ამ ადამიანებს მიზელ 42 წელს მოვდით მიზელ როზა ეიშმენ აგერ ქალბატონი ისიდორ პარტნერ ნახეთ რამდენი სურათებია მეგობრებო რამდენი ადამიანის ტრაგედია ადამიანი რო ტრაგედიას ხედავ ჩვენ აი ეგ ასევე რობერტ ვაილდი ფელიცა გროცი თან ეს ხეებიც რო დანომრილი არის ხედავთ 102 95 აი ეს და აი ახლა უყურეთ და ეს არის პლიტა გაკეთებული მემორიალური пლიტა რომელშიც წერია რომ мемориальная кладбище Благовщина в 1941-1943 годах урочище Благовщина нацисты массово уничтожали жителей Беларуси, участников антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения советских военнопленных, узников Минского гетто и еврейского населения. Депортированные из Австрии, Германии, Чехии, Польши и других европейских стран. В 34 могилах траншеях покоятся останки 150 тысяч человек. 150,000 კაცი მეგობრებო. 150,000 კაცი რამხელა ციფრი არის, თქვენ წარმოგიდგენიათ? თლიანად აქ არის 546,000 კაცი, როგორც გითხარით, მოკლული. მაგრამ აი აქ ამ 34 ტრანშეში მოტანილი არის და დასაფლავებული არის 150,000 ადამიანის ცხედარი. და ხედავთ აი აქ კიდევ აი სურათებს, ასევე წარწერებს ამ ხეებზე. არ ვიცი, აი მე სიმართლე რო გითხრათ, აი ამხელა ამდენი ტრაგედიის ამსახველი ტერიტორიაზე ცხოვრებაში არ ყოფილვარ. პირველად ვარ ასეთ ტერიტორიაზე და აი თითქოს აი წარმოვიდგენ ეხლა რა ტრიალებდა აქ. წარმოდგენაც კი მზარავს იმისა, რომ აი აქ რეები ხდებოდა ამ ადგილას ბლაგოვშინაში. ესე იგი ქვაქვაზე არ დატოვეს რა და ეს იყვნენ ევროპელები.
ეს არც მონღოლთა ურდო ყოფილა, არც თურქ-ოსმალოთა შემოსევები. ეს ის ხალხია, რომლებიც ევროპის ცივილიზაციის ნაწილად მიიჩნევდა თავს, რომლებიც მერსედესებზე იჭდნენ, რომლებიც ფეშენებულ სახლებში ცხოვრობდნენ და პრეტენზია ჰქონდათ იმაზე, რომ იყვნენ მაღალი საზოგადოების წევრები. კულტურასაც იცნობდნენ, მრავალ ენასაც ფლობდნენ, ყვავილები მოყავდათ, როგორც განახეთ იქმე იმ კონცლაგერში და საღამოს ალბათ კლასიკურ მუსიკასაც უსმენდნენ და ბოკალ შამპანსაც მიირთმევდნენ და ტკბებოდნენ იმითი, როგორ ხრიტავდნენ და ხოცავდნენ აქ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დანაშაული ერთადერთი იყო, რომ ებრაელები იყვნენ და იყვნენ საბჭოთა მოქალაქეები. და მე მინდა იმ ქართველებს უთხრა, ვისაც ესეთი ბნელი წარმოდგენები აქვთ იმაზე, რომ რა მოხდა კაცი შემოვიდოდნენ ეს გერმანელებიო და ჩვენც კარგად ვიცხო. აი იგივე ბედს გაიზიარებდა ქართველები. აი ესეთი ტრანშეებით იქნებოდა სავსე საქართველოს მიწები და ჩვენებიც იქნებოდნენ აი ესე გადანაწილებული ტრანშეებში, იმიტომ რომ გერმანელები მიიჩნევდნენ, რომ მათი რასა იყო ყველაზე ძლიერი და უნდა ყოფილიყვნენ ან მომსახურე პერსონალი, ან უნდა ყოფილიყვნენ დახოცილები. და ჩვენც იგივე ბედი გველოდა. ამიტომ მე ვთვლი მოღალატეებად იმ ქართველებს. დღეს რომ იდეალიზაცია ხდება, ზურაბიშვილმა რო თქვა ერთხელ, რომ ჩვენო პატივს მივაგებდო იმ საბჭოთა მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძოდნენ ფაშისტების წინააღმდეგო, ასევე იმ ადამიანების უკტავყოფასაც მოვახდეთო, ვინცო იბრძოდნენ ფაშისტების გვერდითო. ყველა ის ადამიანი, ვინც ფაშისტების მხარეს იბრძოდა, არის ნაძირალა და არის ქვეყნის მოღალატე. აი ესეც სისასტიკეს რო ჩაიდენ ადამიანი ამდენ ხალხს რო დახოცავ. შეიძლება იმ ადამიანის გვერდით იდგე? და საბჭოთა კავშირი გამოყვანილიყავ ზოგიერთებს ორივე ბოროტება იყო ისიც და ვინა საბჭოთა კავშირი შევიდა აქ საბჭოთა კავშირმა დახოცა ეს 150,000 კაცი თუ 546 ეს აი აქ რა უნდათ ნაცისტებს ჩვენ უნდა ვიცოდეს ჩვენი ისტორია და ეს გადაცემაც აი აქ იმიტომაც მოვედი მე დღეს რომ მინდა ნახოს ყველამ და გაიგოს რომ დღესაც იგივე უბედურება ემუქრება თქვენ სოფლიოს იგივე უბედურება დღესაც ევროპიდან მოდის ფაშიზმი როგორც მაშინ მოდიოდა 41 წელს